ನಾವು ಗಾಡಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡಬೇಕು. 250 ರೂಪಾಯಿ ಗಾಡಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್, 350 ರೂಪಾಯಿ ಗಾಡಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಹೆಂಗೆ ನಾವು ಜೀವನ ಮಾಡೋದು ನಾವು? कमाई सो कमाई भी तुम्हें गैस को डाला था, हमें कान से बनेंगे साथ नाले रेट जास्ती गलाटे नडीतದೆ वो बोलो सर हर हमेशा 5 बजे से इतना ढकल लो काको इन गाड़ियां 3 घंटे हो गया, खाना भी नहीं, पानी भी नहीं, गाड़ी में गैस नहीं है. ಈಗ ಇವಾಗ ಹಾಕೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ನಾವು ಹಾಕೋಕೆ ಹೋದ್ರೆ ನಮಗೆ STP ನಮ್ಮದು ಇದಾಗುತ್ತೆ, ನಮ್ಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಸರ್ವಿಸ್ ಇಂಜಿನಿಯರು, ನಮ್ಮ ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ ಅವರು ಕೂಡ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ. ಇದ್ರೆ ನಾವು ಹಾಕೋಕ್ಕಿಲ್ಲ. ನಾವು ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಗ್ಯಾಸ್ ಹಾಕದೆ ನಾವು ಕಳಿಸಿಲ್ಲ ನಾವು गाड़ी. बेंगलुरु शहर में शदीद LPG और LNG बहरान का सामना है, जिसका असर हज़ारों ऑटो ड्राइवर्स पर पड़ रहा है, जो अपने रोज़मर्रा के काम के लिए LNG पेट्रोल और बिजली पर इन्हिसार करते हैं. कई गैस स्टेशंस को दिन के दरमियान बंद करना पड़ा, जिसकी वजह से टैंक भरवाने वाले ड्राइवर्स में तवील कतारें, घबराहट और कशीदगी पैदा हो गई. डेली सालार डिजिटल ने RT नगर में देवेगौड़ा गैस स्टेशन पर मौजूद ऑटो ड्राइवर्स से बात की, जिन्हें बहरान की बराह रास्त वजह से शदीद मुश्किलात का सामना है. ड्राइवरों ने बताया कि सुबह से दोपहर तक इंतज़ार करने के बावजूद LNG की फ्राहमी नहीं हुई, जिसका असर इनके किस्तें, किराया और बच्चों की तालीम की फीस पर पड़ रहा है. कई ड्राइवरों ने वज़ीर आला सिद्धरामैया की क़ियादत में रियासती हुकूमत से अपील की कि वो फौरी माली इमदाद फ्राहम करें जब तक ये बहरान हल नहीं होता. बंक स्टेशन के मैनेजर ने भी क़िल्लत की तस्दीक की और बताया कि इस वक्त सिर्फ 10% LNG दस्तियाब है. इन्होंने खबरदार किया कि अगर 10% से कम सप्लाई की गई तो पाइप जलने का ख़तरा ज़्यादा है. इस सूरत हाल के दरमियान पुलिस फौरी तौर पर गैस स्टेशन पहुँचे, स्टेशन हुकाम से बात की और ऑटो ड्राइवर्स को मुंतशिर होने पर राज़ी किया, क्योंकि LNG की कमी बरकरार थी. मगरबी एशिया के तनाज़े के असरात रोज़मर्रा ज़िंदगी पर भी पड़ रहे हैं और ये बहरान बेंगलुरु के ऑटो ड्राइवर्स की मुश्किलात को उजागर करता है, जिससे हुकूमत की फौरी कार्रवाई और हंगामी मनसूबाबंदी की ज़रूरत वाज़ेह होती है. सर फिलहाल के लिए हमें सिद्धरामैया साहब के CM सिद्धरामैया साहब है ना, उनका तुम टैग करो ये बात. जितने भी ऑटो ड्राइवर हैं बहुत तकलीफ उठा रही. ऑलरेडी 1.5 महीना से रमजान से पहले से तकलीफ उठा रही. गैस का रेट ज़्यादा होगा, 5 रुपये 10 रुपये बढ़ाते अब डायरेक्ट 110 90 रुपये 100 रुपये हो गए. 10 रुपये से 5-10 रुपये बढ़ाते अब डायरेक्ट 100 रुपये 110 रुपये हो गए. अब वो क्या करना बोलो. सिद्धरामैया साहब देख को वीडियो, जितने भी ऑटो ड्राइवर हैं कर्नाटका में, वो ऑटो ड्राइवर के वास्ते हेल्प करना. जितने दिन तक सहूलत नहीं होती, गैस का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता, जब तक लगा क्या तो महीने को ऑटो ड्राइवर के अकाउंट में क्या तो एक को उनको सहूलत हो सका एक डालना हेल्प कर को. कमाने से कमी भी तो गैस को डाला ले तो कमाई से कमी भी तुम्हें गैस को डाला था, हमें कान से बनेंगे साथ. स्कूल का फीस, ये गाड़ी का लोन, घर का खर्चा सभी उठाना बहुत मुश्किल है. सुनो 1000 रुपये कमाने इस जमाने में बहुत मुश्किल है भैया. वो 1000 रुपये कमा ले, या को फोन का ये ऑटो का लोन कटना बनना की नहीं, खर्च फटना की नहीं, घर का खर्चा चलाना की नहीं, स्कूल का बनना की नहीं, क्या करना बोलो. अभी ये वीडियो ले लिया को सिद्धरामैया साहब तक सुना को क्या तो भी सब जितने भी कर्नाटका के अंदर ऑटो ड्राइवर आए सबके वास्ते सहूलत हो ना, उनके वास्ते क्या तो भी मैंने गैस का साल होता लगा उनके अकाउंट में क्या तो भी एक डाल को उनको साल ऐसे क्या करो सर. ನಮ್ಮದು 4 ಆಟೋ ಇದೆ, ನಮ್ಮದು ಆಟೋ 4 ಗಾಡಿ ಇದೆ. ಗ್ಯಾಸ್ ಏನು ಎಲ್ಲ ಸಿಗ್ತಲ್ಲ ನಮಗೆ. ಪ್ಲೀಸ್ ಅವ್ರು ಬಂಟ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳ್ಬೇಡಿ. ಟೂ ವೀಲರ್ ಮಾತ್ರ ಬಿಡ್ಬೇಡಿ. ರಾಪಿಡು ಟೂ ವೀಲರು ಎಲ್ಲ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಟೋಗಳು ಮಾತ್ರ ಯಾವತ್ತು ಮನೆ ಹತ್ರ ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಯಾವತ್ತು ದಯವಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನನ್ನ ಹತ್ರ 4 ಗಾಡಿ ಇತ್ತು, ನಾನು ಮಾರ್ಬಿಟ್ಟೆ. ನಾನು ದಯವಿಟ್ಟು ಆಟೋ ಟೂ ವೀಲರು ರಾಪಿಡು ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ ಪ್ಲೀಸ್, ಅದೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ. ನಾವೆಲ್ಲ ಆಟೋ ಓಡಿಸಿರೋದು ನಾವೇ ಊಟ ಮೇಲೆ ಹೊಡಿಬೇಕೇಳಿ ಆಗಲ್ಲ. ಅದು STP ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಸರ್ವಿಸ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ, SI ಮಾತಾಡಿದ್ರು, ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಮಾತಾಡಿದ್ರು, ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಜಸ್ಟ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಈಗ ಬಿಲೋ 10% ಇದ್ರೆ ಫಿಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬರ್ಬೋದು? STP ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಪಂಪು ಆನ್ ಆಗಲ್ಲ, ಪಂಪ್ ಸುಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬೋದು, ಒಳಗಡೆ ಬರ್ನ್ ಆಗ್ಬೋದು. आ इशू सुबह से क्या कल भी खड़ी हूँ, आज भी खड़ी हूँ मैं. क्या बोल रहे हैं भैया? क्या ऐसा हमारा कैसा पेट चलना नहीं क्या साहब. माँ घर में जोर बचा है क्या सब, क्या वो सब क्या भूखे मर रहे साहब हमारा. क्या वो बोल रहे वो बोलो. गवर्नमेंट से क्या डिमांड्स है तुम्हारे? क्या साहब बस में पूरा फ्री जा रहा है, ऑयल सब पूरा ये हो रहा सब. नहीं, ऑटो में क्या भी नहीं चल रहा. 2 व्हीलर है, जब से 2 व्हीलर बैन करना, गैस का रेट कमाना, गाड़ी का EMI
कमी, स्कूल का फीसा, घर का पूरा प्रॉब्लम बहुत चल रहा है। गैस का रेट कम होना, 2 व्हीलर बंद करना, रैपिडो बहुत वाक़ा है रमज़ान के पहले से। अभी देखो 8 बजे से गाड़ी ढकल लगा है, 3 घंटे हो गया, खाना भी नहीं, पानी भी नहीं, गाड़ी में गैस नहीं है, ढकल लगा है तो अब गैस नहीं हो तो कहाँ से कौन चल रहा था घर का सभी। कस्टमर कितना दिखाता होता देता 100 रुपये का था, 80 रुपये से देता था। अब हमें क्या करना बोलो, ऑनलाइन में भी नहीं बढ़ा दे रहा। अब होना ना क्या बोलती कलेक्शन ले लगा दो नहीं, अब हमें कहाँ से ले लगा देना। ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಏನಿಲ್ಲ, ನಾವು ಹಾಕೋಕ್ಕೇನಿಲ್ಲ, ಇದ್ದಿದ್ರೆ ನಾವು ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೋ ಗ್ಯಾರಂಟಿ, ನಾವು ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೋ ನಾವು. ನಮ್ಮದು ಈಗ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಬಂದು ಇವಾಗ ನಮ್ದು ಎಷ್ಟು 10%ಅಲ್ಲಿದೆ ನಮ್ಮದು. ಈಗ ಇವಾಗ ಹಾಕೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ನಾವು ಹಾಕೋಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ನಮಗೆ STP ನಮ್ಮದು ಇದಾಗುತ್ತೆ, ನಮ್ಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಸರ್ವಿಸ್ ಇಂಜಿನಿಯರು, ನಮ್ಮ ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ ಅವರು ಕೂಡ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ. ಇದ್ದರೆ ನಾವು ಹಾಕೋಕ್ಕಿಲ್ಲ. ನಾವು ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಗ್ಯಾಸ್ ಹಾಕದೆ ನಾವು ಕಳಿಸಿಲ್ಲ. ನಾವು ಗಾಡಿಗೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಖಾಲಿ ಆಗಿದ್ರು ನಾವು ಹಾಕಿದ್ವಿ, ನಾವು ಹಾಕಿದ್ವಿ. ಈಗ ಯಾವಾಗ ರೀಫಿಲ್ ಆಗ್ಬೋದು? ಮೇ ಬಿ ನಾಳೆ ಆಗ್ಬೋದು, ನಾನು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ನಾಡಿದ್ದೇ ಆಗ್ಬೋದು, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಯಾವತ್ತು ಅಂತ. ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಯಾವಾಗ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅವಾಗಲೇ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ಈಗ ಬೆಳಗಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಆಟೋ ಡ್ರೈವರ್ಸ್ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ರು, ಈಗ ನಮಗೂ ಗೊತ್ತು. ನಾವು ನೋಡಿ ಇಲ್ಲ, ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಕೇಳಿ, ಯಾವತ್ತೂ ನಾವು ಹಾಕದೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ನಾವು ಗ್ಯಾಸ್. ಇವತ್ತವರೆಗೂ ನಾವು ಹಾಕದೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲ, ನಾವು ಗ್ಯಾಸ್ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ ನಾವು. ನಮ್ಮ ಬೆಳಗ್ಗೆ 5 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಬೆಳಗ್ಗಿಂದ ಎಷ್ಟು 1000 ಗಾಡಿ ನಿಂತಿದೆ, ನಮಗೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಹಿಂಗೆ ಇದ್ರೆ ಹೆಂಗ್ ಆಟೋ ಡ್ರೈವರ್ಸ್? ನಾವು ಆಟೋ ಡ್ರೈವರ್ ಅಲ್ಲ, ಏನೇ ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ನಾಷ್ಟ ಇಲ್ಲ, ಯಾರು ನಾಷ್ಟ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ನಾಷ್ಟ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಊಟ ಟೈಮ್ ಇವಾಗ ಗ್ಯಾಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ನೀವ್ ಹಿಂಗೆ ಇದ್ರೆ ಈಗ 6 ಗಂಟೆ 7 ಗಂಟೆ ಹಿಂಗೆ ಲೈನ್ಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಲೈನ್ಗೆ ಹೋಗೋದು, ಹೆಂಗೆ ಇದು ಮಾಡೋದಂಗೆ ಎಲ್ಲ. ನಾವು ಗಾಡಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡಬೇಕು, 250 ರೂಪಾಯಿ ಗಾಡಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್, 350 ರೂಪಾಯಿ ಗಾಡಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಹೆಂಗೆ ನಾವು ಜೀವನ ಮಾಡೋದು ನಾವು? ಏನು ಗ್ಯಾಸ್ ಬೇಕು, ಗ್ಯಾಸ್ ರೇಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಹೊಟ್ಟೆ ಪಾಡಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಬೇಕು, ಇನ್ನೇನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ? ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಅಷ್ಟೇ, ಏನೇನು ಮಾಡಿ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿಕೊಡಿ ಅಷ್ಟೇ. ಏನೇನ ಮಾಡಿ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿಕೊಡಿ. ಇವಾಗ ನಾವು ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದೀವಿ, ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೇಲೆ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದೀವಿ, ಮಕ್ಳ ಮೇಲೆ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದೀವಿ, ಬಾಡಿಗೆ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಎಲ್ಲ ಕಮಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಮೇಯ್ನ್ ಇರೋದೇ ನಮ್ಗೆ ಗ್ಯಾಸು, ಅದರಿಂದನೇ ದುಡಿಮೆ. ಅದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಏನು ಮಾಡೋದು? ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದು ಅದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಏನು ಮಾಡೋದು ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ. ಮೇಯ್ನ್ ಅದರಿಂದ ಏನೇನೋ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿಕೊಡಿ ಅಂತ. 200 रुपये लिमिट ऑटो को, कार को 500 बोल को, 1800 का यहाँ पीछे 800 रुपये का दाल को पेट्रोल डालेंगे, ऑटो को डाल देंगे 1800 का 9 ऑटो को डाल सकते थे, 1800 रुपये का दाल को ही किसा दाल नहीं। हिंदी में बात कर रही थी, हिंदी में बोल रहा हूँ सो उसके वास्ते हमें कहाँ जाना सो वो बोलो सर। और हमेशा 5 बजे से इतना ढकल्ला का कोई गाड़ियाँ ढकल्ला कैसा जाना सो? 200 की गैस में 2.5 लीटर गैस 200 रुपये का गैस 2 लीटर 2 लीटर गैस में अंदाज कितने है? 2 लीटर गैस में 30 किलोमीटर भी नहीं आता। 15 खाली यहाँ से डालने को एरिया को गए तो 15 किलोमीटर हो जाता है। 1 लीटर में क्या कमाना सो? वो हर चीज को तकलीफ दे रही है। ನಾಳೆ ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ನಾಳೆ ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ನಾಳೆ ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿ ಹಾಕ್ರೆ ಗಲಾಟೆ ನಡೀತದೆ ಅಷ್ಟೇ. ನಾಳೆ ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಗಲಾಟೆ ನಡೀತದೆ ಇಲ್ಲಿ. ನಾಳೆ ಜಾಸ್ತಿ 100 ರೂಪಾಯಿ ಮಾತ್ರ ಅಂತ ಹಾಕಿರೋದು 800 600 ರೂಪಾಯಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಹಾಕಿ ಎಲ್ಲ ಗಾಡಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಎಲ್ಲ ಖಾಲಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಪುಷ್ಪಾಂಜಲಿ ಕಡೆಯಿಂದ ಇವರು ಎಷ್ಟು ಗಾಡಿ ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತು. 1000 ರೂಪಾಯಿ ಏನಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಒಂದು ಆಟೋಗೆ? 300 ರೂಪಾಯಿ 400 ರೂಪಾಯಿ ಹಾಕ್ಬೇಕು ತಾನೆ. 1000 ರೂಪಾಯಿ ಏನಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ದೆ ಅವರು ಒಂದೇ ಗಾಡಿಗೆ? ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ವಾ ಇಷ್ಟು ಗಾಡಿ ಇದೆ ಅಂತ? 1000 ರೂಪಾಯಿ ಏನಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಹೋದ್ರೆ ಅವರು? ತಪ್ಪು ತಾನೇ ಇದು. 200 ರೂಪಾಯಿ 300 ರೂಪಾಯಿ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲಾರ್ಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ ಗಾಡಿಗೆ. ಇವ್ರು ಬೇಗ ಹೋಗ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಾರ್ಗೆ 1000 ರೂಪಾಯಿ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಬೇಕು. ऑटो की स्टोरी ख़राब होगी पूरी। कैसा ख़राब है बोले तो ये आपको बस भी फ्री होगी और आपको 2 व्हीलर को रैपिड हो जाए, ऊपर से कारा भी दुनिया ज्ञान लेन के होगी। रोड पर धंधा न है और आपको गैस महंगा
500 कम है तभी 500 गैस को डालना। था सो गैस अब 10 रुपए बढ़ाते बढ़ाते 110 रुपए 60 रुपये था गैस। 40 पे 3 भी 40 से 40 पे 7 गैस कम था जब गैस कम रहा जब 1000 कम है तो 500 गैस को जाते थे। अब 500 भी मिल रही नहीं है, 500 जो मिल रही गैस को वो भी गैस को चल जा रही। अब घर को क्या देना, भाड़ा नहीं बनना, घर का स्कूल का फीस बनना और आपको इलेक्ट्रिक बिल बनना और ये सब खर्चा रहता, कैसा उठाना। सबसे बड़ी बात जगह ओला उबर टोटली बंद करना, इसके वास्ते हमारे टोटली बंद करना, कार कैब और ओला उबर पूरा बंद करना है। और सबसे ज्यादा हमने मार पड़ रहा सोच इसमें कैब और टू व्हीलर ओला नम्मा यात्री वो सब बंद करना। और सेकेंड गैस का रेट दिन पर दिन बढ़ाना नहीं है। हमें गरीब नहीं, हमें कमा को खाना, हमें भाड़ा देना, गैस सीधा सप्लाई दे रही ना, गैस सीधा सप्लाई दे रही ना। और टेम्पो इधर बंग से यहाँ से वेंकटेशपुर से शामपुर से गोइंगपुर खाली इसमें दिन चले आ रहा। 2-3 आवर यहाँ गैस स्टेशन में 2-3 आवर नहीं बीच भैया रोज नहीं हर रोज का हर रोज ये छोड़ा आदमी काम धंधा छोड़ दो, ये गैस बंगांगू फिरना क्या, हमें 40 पर 3 रुपए पर लीटर था सो 40 पर 3 रुपए पर लीटर था सो। अब जागो 100 रुपीज 110 रुपीज ऐसा रहा तो हमें कमाना कैसा। 79 रुपीಸ್ ಗ್ಯಾಸ್ ರೇಟು 90 रुपीಸ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಸರ್, 95 100 रुपीಸ್ ಆ ಥರ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಸರ್ ಬಂಕವರು ಆಗ್ತಿದೆ. ನಾನು ಡೈಲಿ ವೇಜಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಹೇಳಿ ಸರ್ ನೀವೇ ಸ್ವಲ್ಪ. ಕಷ್ಟ ಏನು ಸರ್, ಹಾರ್ಟ್ ಪೇಷಂಟ್ ಅವರು 6 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ತೊಳ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು MG ರೋಡಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಇಲ್ಲ, ಕನಕಾನಗರ್ ಇಲ್ಲ, TC ಪಾಳ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಮನೆ ಓಡಿಸ್ಬೇಕು, ಮನೆ ನಡಬೇಕು, ಸ್ಕೂಲ್ ಫೀಸ್ ಕಟ್ಟಬೇಕು, ರಾಷನ್ ತೆಗಿಬೇಕು. ಎಲ್ಲಿಂದ ಸರ್ ಈ ತರ ಮಾಡೋಣ ಸರ್ಕಾರ? ಈಗ ಗ್ಯಾಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಏನು ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ? ಈಗ ಗ್ಯಾಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಅವ್ರ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, 10% ಇದೆ, 10% ಆಗ್ಬೋದು, ಇನ್ನೂ ಒಂದು 500 ಗಾಡಿ ಆಗ್ಬೋದು. ಅವ್ರು ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಗಾಡಿ. 200 ರೂಪಾಯಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಹಾಕಲಿ ಸಾಕು, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆಗತ್ತೆ. 200 ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ನಮ್ದು ಜೀವನ ನಡೆಯಲ್ಲ ಹೇಳಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಗ್ಯಾಸ್ ಇನ್ನೂ 10% ಇದೆ, ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅವರು. अच्छा भाई गैस नहीं है ना, उन्होंने बोलना था 10 लाख से 15 लाख से पहले बताना था। क्या नहीं परवाह नहीं करना, मैंने तो ನಾಷ್ಟ ಇಲ್ಲ, ಊಟ ಇಲ್ಲ, ಏನಿಲ್ಲ. ಏನು ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಇದೇ ಡ್ಯೂಟಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರ ನಮ್ಮ ಸಂಸಾರ ಎಲ್ಲಿ ನಡಿಬೇಕು ಸರ್? ಗ್ಯಾಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಆಟೋನಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಂಸಾರ ನಡೆಯೋದು ಅದ್ನಲ್ಲಿ ಆಟೋನಲ್ಲಿ ಹೆಂಗ್ ನಡಿಬೇಕು ಹೇಳಿ? 8 ದಿವಸನೂ ಸರಿಗೆ ಡ್ಯೂಟಿನೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ ನಾವು. ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸರ್ಕಾರ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸಾಹೇಬ್ರು ಇಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲ ಅವರೇ ನನಗೆ ಆಟೋ ಎಲ್ಲರ ಜನ ಎಷ್ಟಿದೆ ಆಟೋ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಎಲ್ಲರಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ಕೊಡಬೇಕು, ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕು ಸರ್. ಅವ್ರು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಆಟೋಗಳು ಚಾಲುಗಳಿಗೆ ಏನೇನು ಅವ್ರ ಕೈನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಾಗತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಶಾಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಆಟೋ ಚಾಲುಗಳಿಗೆ ತಿಂಗಳ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. अर्धा दिवस आ गई सर, लाइनली रेट जाको एक दिन एक कम रहता, एक दिन ज्यादा हो जाता, फिर ज्यादा एक दिन बढ़ने को जा रहा। गैस ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಓಡ್ಸಂಗೆ ಇಲ್ಲ ಗಾಡಿ, ಏನು ಓಡಿಸೋದು? ರೇಟ್ भी बढ़ रहा है, ಬಾಡಿಗೆನೂ ಕಮ್ಮಿ, ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ. ಎಲ್ಲಿಂದ ತಗೊಂಡ್ ಬರಬೇಕು ದುಡ್ಡು? ನಾವು 100 ರೂಪಾಯಿ 105 ರೂಪಾಯಿ ಎಷ್ಟಾಗ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಮೇಡಮ್. ಇದು ಕಸ್ಟಮರ್ಗಳು ಏನು ರಾಪಿಡೋನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಾಗ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆಲ್ಲ, ಓಲಾನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಾಗ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ನಾರ್ಮಲ್ ರೇಟ್ ನಾವು ಎಲ್ಲ 43 ರೂಪಾಯಿ ಇದ್ದಿದ್ದು ಮೇಡಮ್, 43 75 ಆಗಿದ್ದು, ಆಮೇಲೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ 90 ರೂಪೀಸ್ ಆಗಿದೆ. ಎಲ್ಲ ತಗೊಂಡ್ ಮೇಲೆ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಹೇಳಿ? ಒಂದ್ ಕಡೆ 100 ರೂಪಾಯಿ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದ್ ಕಡೆ 95 ಇರುತ್ತೆ. ಬರೇ ರೇಟ್ ಇರ್ಬೇಕು, ಎಲ್ಲ ಸೈಡ್ ಒಂದೇ ರೇಟ್ ಇರ್ಬೇಕು. 1,000 ದುಡಿಯೋಕೆ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಆಗಿದೆ. ಅದು 100 ರೂಪಾಯಿನಲ್ಲಿ ಅದು 1,000 ರೂಪಾಯಿನಲ್ಲಿ ಏನ್ ಖರ್ಚು ಮಾಡಬೇಕು? ಮನೆಗೆ ಕೊಡ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಗಾಡಿ IME ಕಟ್ಟಬೇಕು. 40 ರೂಪೀಸ್ ಮೀಟ್ರಿಗೆ 10 ರೂಪಾಯಿ ಕೇಳಿದೆ, ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ನಾನು, ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಹಂಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್. ನಾವು ಹೆಂಗ್ ಇದು ಮಾಡಿ ಹೇಳಿ? ಇದೆಲ್ಲ ಕಷ್ಟ. ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ಗಳು ನೋಡಲ್ಲ, ನಮ್ಗೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಅವ್ರು ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ ಈ ತರ ಕೈದಿ ಮೇಡಮ್. 6 ಗಂಟೆ ಕೈದಿದ್ದೀನಿ ನಾನು, 6 ಗಂಟೆ ಆಗಿದೆ. ಬೆಳಗ್ಗೆ 11
ಗಂಟೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದು, ಈಗ ಏನು ಟೈಮ್ ಮೇಡಮ್? 3 ಗಂಟೆ. ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಆಗಿದೆ ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಪುಷ್ಪಾಂಜಲಿ ಥಿಯೇಟರ್ ಹತ್ರ ಗಾಡಿ ಅದು ಒಳಗಡೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಇದೆ ಮೇಡಮ್. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಊಟ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ 8 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಕಾಯ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ನಾವು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಒಳಗಡೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಇದ್ದೀವಿ, ಇದೆ. ಏನು ದಯಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು 200 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಹಾಕಿ ಅಷ್ಟೇ. ಸ್ವಲ್ಪ ರೇಟ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ, ನಮ್ಮ ಜೀವನ ನಡೆಯೋದು ಅದರಲ್ಲಿ, ಬೇರೆ ಏನಿಲ್ಲ. 10% ಗ್ಯಾಸ್ ಇದೆ ಮೇಡಮ್. ಕಾವಲ್ ಬೈಸಂದ್ರ ಹತ್ರ ಲೈನ್ ಇದೆ. ನಾನು ಅಲ್ಲಿಂದ ತಳ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರೋದು. ನಾನು ಹಾರ್ಟ್ ಪೇಷಂಟು. ನನ್ನ ತಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸೇ ಇಲ್ಲ ಗಾಡಿ. ಪಾಪ ನೋಡಿ, ಇವ್ರು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡೋದು ನನಗೆ ತಳ್ಳಕ್ಕೆ ಗಾಡಿ. ಇವರೆಲ್ಲ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡೋದು ನೋಡಿ, ಏನು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದ್ದು. 200 ರೂಪಾಯಿನ ಹಾಕಿದ್ದೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಫಸ್ಟ್ ಹೇಳಿ ನನಗೆ ಗಾಡಿ ತಳ್ಳಬೇಡ ಅಂತ. ಒಂಚೂರು ಗ್ಯಾಸ್ ಇಲ್ಲ, ತಳ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಗ್ಯಾಸ್ ಹಾಕ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ರೇಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿ. ರೇಟ್ ಅನ್ನೇ ಜಾಸ್ತಿ, 10 ರೂಪಾಯಿ ಕೇಳೋದು. ಒಂದು ಮಾತು ಕೇಳಿ, ಒಂದು ಮಾತು ಕೇಳಿ, ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ 7 ಗಂಟೆಗೆ ಬಂದಿರೋದು. ಇವಾಗ ಟೈಮ್ ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿ? 3 ಗಂಟೆ. ನಾಷ್ಟ ಇಲ್ಲ, ಊಟ ಇಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಕೋಪ ಬರುತ್ತೆ. ಅದ್ಮೇಲೆ ಡ್ಯೂಟಿ ಇಲ್ಲ, ಅದ್ಮೇಲೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಜೀವನ ನಡೆಯೋದು ಆಟೋನಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲ ನಡೆಯೋದು ನಮ್ದು ಆಟೋನಲ್ಲಿ. ಅದು ಮಾತು ಕೇಳಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. 10 ರೂಪಾಯಿ ಯಾರು ಜಾಸ್ತಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಕೊಡಲ್ಲ ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್. ಅಷ್ಟೇ ಮಿನಿಮಮ್ 110 ರೂಪಾಯಿ, 110 ರೂಪಾಯಿ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಹೊಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಡ್ಯೂಟಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಮೇಡಮ್. ಕೋಪ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ನಮಗೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಗ್ಯಾಸ್ ಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಮಾಡಿ. ಡೈರೆಕ್ಟ್ 5 ರೂಪಾಯಿ 10 ರೂಪಾಯಿ ಇಲ್ಲ, 20 ರೂಪಾಯಿ 15 ರೂಪಾಯಿ ಆ ಥರ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಗ್ಯಾಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟು ಆಟೋಸ್ ನಿಂತಿದೆ? ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಇದೆ ಸರ್. ಇನ್ನೂ ಒಂದು 500 ಗಾಡಿ, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 400 ಗಾಡಿ ಇರ್ಬೋದು ಸರ್. ಆ ಗಾಡಿಗೆ ನೀವು ಅವರು 200 ರೂಪಾಯಿ ಹಾಕೋಣ, ಎಲ್ಲ ಗಾಡಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಗ್ಯಾಸ್. 200 ರೂಪಾಯಿ ಹಾಕ್ಲಿ ಸಾಕು. 400 ಗಾಡಿ, 400-500 ಗಾಡಿ ಇದೆ ಸರ್. ಇನ್ನು ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ನೋಡಿ. ಈ ರೋಡ್ ಜಯಸಿನಗರ್ ರೋಡ್, ದೇವಗಡ ರೋಡ್, ಕಳಬೇಕಲ್ಲ. ಈಗ ಈ ರೋಡ್ ಹೋಗಿ ನೋಡಿ, ದೇವಗಡ ರೋಡ್, VK ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಇದೆ, ಅಷ್ಟು ದೂರ ಇದೆ ಆಟೋಗಳು. ಈ ಕಡೆ ಹೋಗಿ ಹಸೀನ್ ಶಾದಿ ಮೇಲ್ ಕಾಯಿಲ್ ಬಸ್ ಅಂದ್ರ ಇದು ಅರ್ಧ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಬರುತ್ತೆ, ಇದು 1 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಗಾಡಿ ಎಲ್ಲಿ ಆಫ್ ಆಗಿದೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಪಾಪ ಆಟೋಗಳು ಎಲ್ಲ ಜನ ತಳ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಈಗ ಇವರು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋಣ, ಎಲ್ಲಿಂದ ತಗೊಂಡ್ ಬರ್ಬೇಕು? ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ನಾವು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿ ರೋಡ್ ಇಷ್ಟ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಅವ್ರು ಬಂದು ಪೊಲೀಸ್ ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳಿದ್ದು, ಎಲ್ಲ ಮಾಡಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರು ಪೊಲೀಸ್ ಅವ್ರು ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಹೇಳಿ? ಗ್ಯಾಸ್ डालता था जो स्टॉप करे ऐसे बोलो और क्या ಅವ್ರು ಗ್ಯಾಸ್ ಹಾಕ್ತಿದ್ದಲ್ಲ, ನಾವು ಖುಷಿಯಾಗಿ 10 ರೂಪಾಯಿ 20 ರೂಪಾಯಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಸವಲತ್ತು ಇರುತ್ತೆ. ನಾವು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಿದೆ ಮೇಡಮ್ ಜೀವನ ನಡೆಯೋಕ್ಕೆ. ನಾವು ಈ ವಿಡಿಯೋ ಎಲ್ಲ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ನೀವು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸಾಹೇಬರಿಗೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಇದು ಸರ್ಕಾರ ತಿಳಿಸಿ ಅವ್ರು ನೋಡ್ಬೇಕು. ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸಾಹೇಬರು ಈ ತರ ಭಾಳ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಿದೆ ಆಟೋ ಚಾಲಕರಿಗೆ. ನೀವು ಏನನ್ನ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ ಆಟೋ ಚಾಲಕರಿಗೆ. ಗ್ಯಾಸ್ ಯಾವಾಗ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಅವಾಗ ಆಟೋ ಚಾಲಕರು ಎಲ್ಲ ಜನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಥಮ ಬೇಡಿಕೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು, ಇದು ಸಹಾಯ ಮಾಡ, ಇದು ಸಾಲ್ವ್ ಯಾವಾಗ ಆಗ್ತಾರೆ ಗ್ಯಾಸ್ಗೆ ಅವಾಗ ಆಟೋ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ರೇಟ್ ಇರಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಆಟೋದವರಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಗ್ಯಾಸ್ ಸೌಲಭ್ಯ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ನಾವು ಬಡವರು. ये ऑटो का जितना भी सॉल्व होता है गैस का, जब तक सरकार क्या तो कर को देंगे. ಹಂಗೇನಾದ್ರೂ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರದ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡಲಿ. ಸ್ಕೂಲ್ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಬೋಲೋ ಭೈ. ಮೇಡಮ್ 3 ದಿವಸ ಆಯ್ತು ಡ್ಯೂಟಿಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ, ಗೊತ್ತಾ? 3 ದಿವಸ ಆಯ್ತು ಡ್ಯೂಟಿಗಳಿಗೆ. ಏನ್ ಮಾಡೋದು? ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಊಟ ತಾನೇ ತಿನ್ಬೇಕು. ಏನ್ ಇನ್ನೊಂದು ಡ್ಯೂಟಿನೂ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಇನ್ನೊಂದು 2 ವೀಲರ್ ಬೈಕ್ಗಳು ಏನೋ ಈ ತರ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಆಟೋದವ್ರಿಗೆ ಕಷ್ಟ ಏನಾಯ್ತು? ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸರಿ ನಾವು ಯಾರಿಗೂ ಓಟ ಹಾಕಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಆಟೋದವರು 2 ವೀಲರ್